Good evening. Today we are going to see the troubleshooting WAP5 locos. First one, regarding auxiliary compressor. There are two cases. One is for not working. For not working of auxiliary compressor, we have to check the functioning of the auxiliary compressor pressure switch. That I will show in the next slide with the circuit diagram. And another one is when the baby compressor is working continuously, you have to check the PR gauge which is available in pneumatic panel whether it reached at 8 kg per centimeter square. Okay, at 8 kg per centimeter square, baby compressor will cut out. So if it not reaches 8 kg means the compressor will continuously running. So that we have to ensure. Second one is if there is any leakages in the panel or in the baby compressor pipeline path, that time also pressure will not get built up and baby compressor will continuously working. And check NRV for any backfeed to MR. There is one NRV between baby compressor circuit and main compressor circuit. That in NRV is actually what is the purpose of NRV is baby compressor will not go to the main reservoir pressure. If that NRV fails at the time of baby compressor running, that pressure will go to main reservoir so that baby compressor will continuously work. Okay, that I will show you in the next circuit diagram. Here it is the baby compressor governor. Okay, this if there is any issue with this governor, the baby compressor will continuously work. If the pressure reaches 8 kg pressure, this will get open. Normally it is NC interlock. If the pressure reaches 8 kg, it will open and this supply to the auxiliary compressor contactor will cut so that baby compressor will switch off. If there is any jam in the pressure switch ஏதாவது ஃபங்க்ஷனிங் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஏதாவது பிளாக் ஏதாவது ஜாம் ஆயிடுச்சு இன்டர்லாக் ஏதாவது ஜாம் ஆயிருந்தா கூட இந்த மாதிரி பேபி கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸா ஒர்க் ஆகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன், அடுத்தது வந்து பேண்டோ நாட் ட்ரேசிங். ஓகே, அதுல ரெண்டு கேசஸ். ஒன்னு வந்து பர்மனண்டாவே ரெண்டு பேண்டாவும் நாட் ரைசிங், போத் பேண்டாஸ் ஆர் நாட் ரைசிங் அண்ட் எனி ஒன் ஆஃப் த பேண்டா நாட் ரைசிங். ஃபர்ஸ்ட் போத் பேண்டா நாட் ரைசிங். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் we have to do check with ASS ஆட்டோ செலக்டர் ஸ்விட்ச் 1 and 2ல வச்சுட்டு பேண்டோ ரைஸ் அண்ட் லோயர் பண்ணி பார்க்கணும். இஃப் இட் இஸ் ஓகே மீன்ஸ் அது வேற அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். அப்புறமேட்டு பேபி கம்ப்ரஸர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போடுவோம். while before raising the pantograph we will switch on the baby compressor. automatically baby compressor is automatically switch on. அது வந்து ப்ரெஷர் வெதர் இட் இஸ் கிரியேட்டட் 5.5 kg per centimeter square ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆச்சான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் என்ஷூர் IG38 கீ இன் ஆன் கண்டிஷன். அது ஆஃப் கண்டிஷன் இருந்தால் கூட ஒரு அது பேண்ட் ரைஸ் ஆகாது. ஓகே, இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த பேண்டோ நாட் ரைசிங், அப்போ ஏதோ ஒரு பேண்டோ மட்டும் ரைஸ் ஆகலன்னா செக் தி கன்சர்ன் பேண்டோ ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச். அந்த ரெண்டு பேண்டாக்கு ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் இருக்கு, அதோட ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் வந்து ஃபங்க்ஷனிங் ப்ராப்பராக ஃபங்க்ஷனிங் ஆகுதா இல்லையா சொல்லி செக் பண்ணணும். அப்புறமேட்டு செக் கன்சர்ன் மேக்னட் வால். மேக்னட் வால் இருக்கு, அதோட ஃபங்க்ஷனிங் செக் பண்ணணும். செக் எனி லீக்கேஜஸ் இன் பேண்டோ செர்வோ மோட்டர். இப்போ அந்த பர்டிகுலரா ஒரு சப்போஸ் பேண்டோ 2 நாட் ரைசிங்னா அது மேலே ரூஃப் மேலே இருக்கிற அதோட செர்வோ மீட்டர் அது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வழியாக லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால பார்த்தீங்கன்னா பேண்டோ ரைஸ் ஆகவும் இருக்கும். அது வந்து ப்ராப்பராக எல்லாமே செக் பண்ணிட்டு எல்லாம் ஓகேனா லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ரூஃப்ல அந்த செர்வோ மோட்டர் லீக்கேஜ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கணும். இதில் இந்த சர்க்கியூட்ல பார்த்தீங்கன்னா
This is Panther 1 pressure switch and this is Panther 2 pressure switch. ஓகேங்களா? It is normally opened pressure switch. When it reaches 5.5 kilogram per centimeter square, it will get closed. Panther 1 இந்த அதாவது 130.4 bar 1 and Panther 2 pressure switch 130.4 bar 2. 5 point is suppose இது ஓப்பன்லேயே இருந்துச்சுன்னா கூட பேண்டோ ரைஸ் ஆகாது. இந்த ரெண்டு ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் அதுல இருந்து இந்த கார்டு HBB 2 இந்த கார்டுக்கு இந்த இன்டர்லாக் வரைக்கும் இந்த கார்டுக்கு போகுது. சப்போஸ் எல்லாம் ஓகேனா கூட சம் கார்டு இஷ்யூஸ் மேபி இருக்கலாம். இந்த கார்டுல ப்ராப்ளம் கூட இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன்னு மெயின் கம்ப்ரஸர் நாட் ஒர்க்கிங் இல்லைன்னா ஒர்க்கிங் கண்டினியூஸ்லி, ரெண்டு இது இருக்கு. ensure the functioning of RGCP pressure switch. நியூமேட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் there might be lot of reasons, எலக்ட்ரிக்கல் ஓரியன்டட் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கலாம். நியூமேட்டிக் ஓரியன்டட் ரீசன் பார்க்கும்போது RGCP pressure switch இதுதான் வந்து மெயின் கல்பிரிட். சப்போஸ் இதுல வந்து நார்மலி 10 kg pressure ரீச் ஆகணும். இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங்னா இது இன்டர்லாக் வந்து ஓப்பன்லே இருந்துச்சுன்னா, அதாவது பிலோ 8 kg pressure வந்து சாரி இட் இஸ் NO இன்டர்லாக். ஓகே, இதுல ஆக்சுவலா ரெண்டு RGCP ரெண்டு இன்டர்லாக் யூஸ் பண்ணி ரெண்டு கார்டுக்கு சப்ளை கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா கட் இன் கட் அவுட் இருக்கணும். கட் இன் கட் அவுட்ல வந்து இந்த RGCP pressure switch ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகலைன்னா கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸா ஓடும், இல்லைன்னா கம்ப்ரஸர் ஓடாமலும் இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ அந்த ப்ரெஷர் ஸ்விட்சோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ப்ராப்ளம், இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா, ஒன்னு வந்து இந்த ரெண்டு இன்டர்லாக் எடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து NO இன்டர்லாக், ஒன்னு வந்து NSC இன்டர்லாக். அதாவது ரிடன்டன்சி இப்போ ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது வயர் நம்பர் 3035A வயர் போட்டு இங்க ஒரு செப்பரேட்டா ஒரு கார்டு இப்போ புதுசா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதனால ரெண்டு இன்டர்லாக், ஒன்னு வந்து NO இன்டர்லாக்கும் ஒன்னு வந்து NC இன்டர்லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த இன்டர்லாக்கோட இது வச்சுதான் வந்து அவுட்புட் வச்சுதான் இந்த கார்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த கார்டோட அவுட்புட் வச்சுதான் வந்து கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கிங்கா நாட் ஒர்க்கிங்கா சொல்லி டிசைட் ஆகும். ஸோ இந்த RGCPயோட ஃபங்க்ஷனிங் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் ரிகார்டிங் நியூமேட்டிக். அப்புறம் கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸ்லி ரன்னிங் பட் MR pressure நாட் பில்டிங் அப். அப்போ நாம வந்து சில செக்கிங்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். செக் எனி லீக்கேஜஸ் இன் லோகோ. இஃப் தேர் இஸ் எனி லீக்கேஜஸ், ஹெவி லீக்கேஜஸ் இருந்தா கூட கம்ப்ரஸர் கண்டினியூஸா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகாது. செக் மெயின் ரெயின் காக்ஸ் ஆர் இன் ஓப்பன் கண்டிஷன் ஃபார் எனி லீக்கேஜஸ். சம் அக்கேஷன்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா there are 3 main reservoirs available in the loco. அதோட ட்ரெயின் காக்ஸ் ஓப்பன் கண்டிஷன்ல வச்சிருப்பாங்க. அது யாரும் கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க, அது ஏர் போயிட்டே இருக்கும். இல்லைன்னா ட்ரெயின் காக் க்ளோஸ் இருந்தால் கூட அந்த ட்ரெயின் காக் டெஃபெக்ட்னால கூட லீக் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். இப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். செக் BPFP ஆங்கிள் காக்ஸ் ஓப்பன் கண்டிஷன். லோக்கோட ரெண்டு சைடு BPFP ஆங்கிள் காக்ஸ் வந்து க்ளோஸ் கண்டிஷன் இருக்கா செக் பண்ணி பார்க்கணும். சப்போஸ் ஏதாவது ஓப்பன் இருந்தால் கூட அந்த வழியா BP வெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு MR யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். அதனால MR பில்டப்பே ஆகாது. செக் ADV 1 and 2 ஏர் ட்ரையர் ஃபார் எனி லீக்கேஜஸ். ஆட்டோ ட்ரெயின் வால் 1 and 2 ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். ஏர் ட்ரையர் வந்து அதோட டவர்ல ரெண்டு சைடும் ஏதாவது லீக்கேஜஸ், ட்ரெயின் வால் வந்து ஏதாவது ஹெவி லீக்கேஜ் இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கணும். செக் அன்லோடர் வால் கண்டினியூஸ்லி லீக்கிங். அன்லோடர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு 16 செகண்ட்ஸ்ல தான் வந்து ஓப்பன் இருக்கணும். ஆக்சுவலா வந்து பர்த் 3 ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 8 செகண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வோல்டேஜ் பிக்கப் ஆகி ஒரு 16 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அந்த அன்லோட் வால் ஓப்பனிங்ல இருக்கும். அது வரைக்கும் வெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இட் வில் கெட் க்ளோஸ்டு. பட் இஃப் இட் நாட் காட் க்ளோஸ்டு, ஸோ கண்டினியூஸா அந்த வழியா ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகிறது எல்லாமே லீக் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ கம்ப்ரஸர் ப்ரெஷர் வந்து பில்டப் ஆகாது. ஓகே, செக் CP சேஃப்டி வால்வ் கண்டினியூஸ்லி ப்ளோயிங். இஃப் இட் இஸ் செக் ஃபார் எனி NRV பிளாக்கேஜஸ். இப்போ இண்டிவிஜுவலா சேஃப்டி வால்வ் வந்து கண்டினியூஸா இண்டிவிஜுவல் சேஃப்டி கண்டினியூஸா ப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அதோட NRVல பிளாக்கேஜ் இருக்கிறது சான்ஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த NRV நம்ம ஒரு செக் பண்ணி பார்க்கணும். செக்கிங் CP எல்லாமே ஓகேனா கம்ப்ரஸர் மேபி ப்ராப்ளம். அப்போ வந்து அதோட செக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு
அதாவது சக்ஷன் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையா சொல்லி செக் பண்ணணும். சப்போஸ் இந்த எல்பி டிஸ்க் வால் எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருந்தா சக்ஷன் வந்து ரொம்ப புவரா இருக்கும், அதனால ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகுது ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபால்ட் மெசேஜஸ். For low pressure MR, sir, no traction allowed till pressure which is 6.4 kilogram centimeter square. அதாவது இந்த லோக்கோல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ட் மெசேஜ் வரும், லோ ப்ரெஷர் எம்ஆர் மெயின் ரிசர்வாயர் சொல்லிட்டு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபால்ட் மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா LSFI ஃபால்ட் இண்டிகேஷன் லேம்ப் வில் கெட் ஃபிளிக்கர், BPFA வில் க்ளோ, ட்ராக்ஷன் எடுக்க முடியாது, TEB will not be possible till MR pressure reaches 6.4 kilogram per centimeter square or more. அதாவது இதோட இண்டிகேஷன் என்ன வந்து எம்ஆர் வந்து ரொம்ப மினிமமா இருக்கிற ட்ராக்ஷன் வந்து பாசிபிள் கிடையாது. அது அந்த ஒரு ஃபால்ட் மெசேஜ் தான் இது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், செக் வெதர் கம்ப்ரஸர் ஒர்க்கிங் ஆர் நாட். கம்ப்ரஸர் இப்போ நம்ம வந்து கேஜ் செக் பண்ணும்போது சப்போஸ் எம்ஆர் ப்ரெஷர் டவுன் ஆயிருந்துச்சுன்னா வி ஹவ் டு என்ஷூர் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கம்ப்ரஸர். முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஏன் எதனால கம்ப்ரஸர் வந்து பில்டப் ஆகல சொல்லி நம்ம செக் பண்ணோம். அண்ட் கம்ப்ரஸரோட பிரேக்கர்ஸ் 47.5, if any of the compressor not working means check for that its breakers 47.1/1 and 47.1/2 in HB2 panels. இதை ட்ரிப் செக் பண்ணோம், ட்ரிப் ஆச்சுன்னா we have to reset that MCP. அப்புறம் செக் ஃபார் எனி லீக்கேஜஸ். ப்ரீவியஸாக பார்த்த மாதிரி ஏர் ட்ரைவில் ஏதாவது லீக் இருக்கா, அதனால ப்ரெஷர் பில்டப் ஆகாமல் இருக்கா சொல்லி பார்க்கணும். செக் ஃபார் ஆட்டோ ட்ரெயின் வாலி லீக்கேஜஸ் அண்ட் MRCDC ஏர் லீக்கேஜ், CP டெலிவரி பைப்பில் ஏதாவது லீக்கேஜஸ் இருக்கா அதெல்லாம் செக் பண்ணணும். செக் லோகோ ஃபார் ஹெவி லீக்கேஜ் நியூமேட்டிக் சிஸ்டம், ஏதாவது நியூமேட்டிக் சிஸ்டம்ல ஹெவி லீக்கேஜஸ் இருக்கா பார்க்கணும். இதெல்லாம் ஓகே, எல்லாம் இதுனா என்ஷூர் தி ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் லோ MR ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் அண்ட் செக் இட் சர்க்யூட். ஆக்சுவலா இந்த ஃபால்ட் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியூமேட்டிக் சைடை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் இருக்கு, MR லோ ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச், அதோட செட்டிங் வந்து 5.6 to 6.4. ஓகே, இது வந்து நார்மலி ஓப்பன்ல தான் இருக்கும். If the pressure reaches 6.4, this interlock will get closed. Okay, அப்புறம் pressure reduce ஆயிட்டு 5.6 வந்துருச்சுன்னா this interlock will get open. அப்போ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா லோ MR pressure switch மெசேஜ் வரும், ஃபால்ட் மெசேஜ் வரும். இந்த கார்டு தான், அதாவது HBP2 இந்த கார்டு தான் வந்து இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் மெசேஜ். இந்த கார்டு ஆக்ட் ஆகுறது வந்து லோ MR ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் அந்த வச்சு தான் ஆக்ட் ஆகுது. சப்போஸ் எல்லாம் ஓகேனா தேர் வில் பி ப்ராப்ளம் வித் லோ MR ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச். அந்த ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், அது சேஞ்ச் பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணும். ஓகே, ஃபால்ட் மெசேஜ் ராங் கான்ஃபிகரேஷன் பிரேக் சிஸ்டம். ஓகே, இந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா LSFI ஃபால்ட் இண்டிகேஷன் லேம்ப் வில் ஃபிளிக்கர் ஃபார் E70 லோகோ, E70 பிரேக் பைப் ஐசோலேட்டிங் காக், நியூமேட்டிக் பேனல் ஃபவுண்ட் க்ளோஸ், ஓப்பன் தி காக் நம்பர் 70. அதாவது LND காக் அது க்ளோஸ் ஆகிருந்தது, நம்ம வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணா கூட இது அது க்ளோஸ் ஆகி நம்ம பிரேக் ஆப்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணா இந்த மாதிரி மெசேஜ் வரும். ஃபார் CCB லோகோ வந்து EBB இருக்கு, EB1 and 2 ரெண்டு கேபிளுமே இருக்கு. ஒரு கேபிள் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் சர்வீஸ், அதாவது ரியர் கேபிள் வந்து ஏன் ஹேண்டில் டு கெப்ட் இன் ஃபுல் சர்வீஸ் அண்ட் லாக் அண்ட் நாப் இன் ட்ரையல் பொசிஷன் வைக்கணும். லீடிங் கேபிள் வந்துட்டு நாப் ஷுட் பி இன் லீட் பொசிஷன். அப்படி இருந்தா இந்த மெசேஜ் டிசப்பியர் ஆயிரும். ஓகே, ட்ராக்ஷன் வித் ஆட்டோ பிரேக் நாட் அலோடு. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோ பிரேக் அப்ளை ஆகிறதுனால டிராக்ஷன் வந்து டிஇபி பாசிபிலிட்டி இல்லை, அதாவது டிராக்ஷன் போட முடியாது. அதாவது இந்த மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா டிராக்ஷன், அதாவது ரீசன் வந்து ஏனேன்னு அப்ளை பண்ணி பிரேக் அப்ளை பண்ணா இந்த டிராக்ஷன் போட முடியாது. அதோட ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டு தான். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நியூமேட்டிக் பேனல் வந்து இந்த 3 வயர் நம்பர் 3009, 3010, 3011 இந்த 3 இதுவும் போகும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிபி ப்ரெஷரை சென்ஸ் பண்ணிட்டு இங்க கண்ட்ரோலர் பிபி ப்ரெஷர் சென்ஸ் பண்ணிட்டு இங்க ஒரு வோல்டேஜ் ஒன்று கிரியேட் ஆகும், அதாவது மினிமம் 7 வோல்ட்.
அந்த 7 வோல்ட் இந்த கார்டு கரெக்டா போச்சுன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. 7 வோல்ட் கீழே கம்மியாச்சுன்னா இந்த கார்டு வில் சென்ஸ் ட்ராக்ஷன் ஆட்டோ பிரேக் நாட் அலோடு மெசேஜ் வரும். அதுக்கப்புறம் ட்ராக்ஷன் நம்மளால போட முடியாது. நெக்ஸ்ட் ட்ராக்ஷன் நாட் அலோடு வித் அப்ளைடு பிரேக். அதுல என்னென்ன சிம்டம்ஸ்னா LSFI will start blinking, BPFA will glow, traction not possible above 10 kmph. அதாவது SA9 போடும்போது this fault is generated when BC pressure is over 0.6 kg per centimeter square, throttle is not at 0% and speed is over 10 kmph. அதாவது நம்ம SA9 போட்டுட்டு நம்ம throttle கொடுக்கும்போது ஒரு 10 kmph வரைக்கும் மூவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெசேஜ் வரும். அப்போ என்ன பண்ண ரிலீஸ் லோக்கல் பிரேக்ஸ் வித் SA9, ensure rear SA9 in release condition. ஓகே, சப்போஸ் ரிலீஸ் ஆகிட்டு கூட பிசி ப்ரெஷர் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா E70 லோக்கோல C3W distributor valve is available, bottom one releasing ring is available. We have to release BC through that C3W distributor valve. In CCB loco, two test points are there. One is a 20 CP test point and another is a 16 CP test point. For that அந்த இதுல வந்து ரெண்டு நிப்பிள் மாதிரி இருக்கும். அதை பிரஸ் பண்ணா that BC control pressure will get released. Okay. If again BC gauge shows 0 pressure and message appears. அப்ப BC எல்லாம் 0 வந்துருச்சு. If again அதே மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா the problem is with BC pressure switch. நியூமேட்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு pressure switch இருக்கு. BC1 pressure switch and BC2 pressure switch. This BC1 pressure switch you go to this card, STB2 card. BC2 pressure switch go to HBP2 card. If any of the pressure switch get jammed means this fault messages come through this card. Suppose இதுவும் ஓகேனா இந்த card, this card may be problem. This is giving wrong command. Traction with parking brake not allowed. இப்போ நம்ம WLP ஃபைல பார்க்கிங் பிரேக் அவைலபிள் இருக்கு. இப்போ அதில் இந்த மாதிரி மெசேஜ் வரும், ட்ராக்ஷன் வித் பார்க்கிங் பிரேக்ஸ் நாட் அலோடு சொல்லிட்டு. LSFI வில் ஃபிளிக்கர், ஆட்டோ பிரேக்ஸ் அப்ளைடு அண்ட் ட்ராக்ஷன் பி நாட் பாசிபிள். ஓகே, அப்போ நம்ம பார்க்கிங் பிரேக் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னா வந்து இப்போ தேர் இஸ் ஒன் ஸ்விட்ச் BPPB switch is available in the driver desk. Red color push button. In case parking brake get released, then we have to press that push button. Then parking brake will show. அப்போ push button press பண்ணா parking brake check பண்ணும்போது the parking brake gauge will show 6 kg pressure. That indicates the parking brake is completely released. If parking brake is not released, அதாவது 6 kg வரலன்னா we have to check this solenoid valve, 30 solenoid valve. This is the parking brake valve. This is for E70. CCBல இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு. ஆக்சுவலா இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா இதுல நியூமேட்டிக்கலா நம்ம வந்து பிரஸ் இது பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல இருக்கிறது, லெஃப்ட் சைடுல இருக்கிறது அப்ளை, ரைட் சைடுல இருக்கிறது ரிலீஸ். சப்போஸ் இது அப்ளை ஜாம் ஆயிருச்சுன்னா நம்ம இந்த நாபை ரிலீஸ் பண்ணி விடணும். இதை வந்து நம்ம பிரஸ் பண்ண, அதாவது இதை நம்ம ஒரு தடவை பிரஸ் பண்ணோம், அதாவது ரிலீஸ் ஒரு தடவை பிரஸ் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து 6 kgக்கு போயிடும். ஓகேவா? ஆஃப்டர் ரிலீசிங் பார்க்கிங் பிரேக் ரெஸ்யூம் நார்மல். இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரெஷர் ஸ்விட்ச் இருக்கு. Parking brake pressure switch is available. If this is activated, it will give a signal to this card. Rendu card like STP2 and HBP2 card. This is responsible for that previous message. Traction with parking brakes not allowed message. In the card activate, in the card activate, automatically this message will come. Next one, the fault in brake calipers. In 3-phase locomotive வந்து brake system பொறுத்த வரைக்கும் brake calipers failure வந்து கண்டினியூஸா வந்துட்டே இருக்கும். அதுக்கு மெயின் ரீசன் பாத்தீங்கன்னா both E70 and CCB locos are having pneumatic panel, that is electronic pneumatic panel. அந்த எலக்ட்ரானிக் pneumatic panel வந்து ஒரு ஹெல்த் சிக்னல் கண்டினியூஸா வந்து இந்த கார்டுக்கு STP2 and HBP2 கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும், ஹெல்த்தி சிக்னல். இஃப் த ஹெல்த்தி சிக்னல் ஸ்டாப், ஆட்டோமேட்டிக்கா VC வந்து பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் மெசேஜை போட்டு டிஸ்பிளே பண்ணிடும். ஓகே, பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியரை போட்டுரும். ஓகேங்களா? இந்த கார்டு தான், அது வயர் நம்பர் 3008. இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் 260B கப்ளர்.
ஓகே, இது வந்து நம்ம VCU டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணி இப்போ இது எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக வந்து VCU டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கணும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அது டேட்டு, டைமு, எந்த டைமில் ஆக்ட் ஆயிருக்கு, மெசேஜ் பிரேக் எலக்ட்ரான் ஃபெயில்டுங்கிற மெசேஜ் வரும். அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், லாக் புக்கில் செக் பண்ணி பார்ப்போம். லாக் புக்கில் ஆல்ரெடி டிரைவர் ரிமார்க் எழுதியிருப்பார், பிரேக் எலக்ட்ரான் ஃபெயில்டு மெசேஜ் வந்திருக்கு சொல்லிட்டு. இப்போ அந்த டைம் இந்த டைம் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிசிபி லோக்கோ அண்ட் E70 வந்து ஒரு ரெண்டு வேற வேற டைப் ஆஃப் ட்ரபிள் ஷூட்டிங். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ காமனாக வந்து ரெண்டுத்துக்குமே VC டேட்டா டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கணும். அதில் வந்து இந்த மெசேஜ் வரும், பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயில்டு. இப்போ வந்து சிசிபி லோக்கலில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் தேர் இஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன், டேட்டா வில் கெட், அதாவது நியூமேட்டிக் பேனல்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட டேட்டா வில் கெட் லாக்ட் இன் த சிசிபி பேனல் மெமரி. அதை வி கேன் டவுன்லோடு. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணா வந்து இந்த பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயில்டு மெசேஜ் வந்திருக்கும். இந்த மெசேஜ் பர்டிகுலர் டைமும் இங்க லாக் ஆகி இருக்கிற டைமும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது தட் பர்டிகுலர் டைம்ல இங்க ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்கா சொல்லி பார்க்கணும். இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது ரெண்டு வேற வேற ஸ்லைட் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேம் டைம்ல இப்போ இது மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு, EVER கம்யூனிகேஷன் லாஸ். அதாவது இது இங்க வந்து ஃபெயில் ஆகி கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் அப்புறம் பாஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா, EVCR இது ஒரு ஃபால்ட் கோட் நம்பர் 001 EVCR கம்யூனிகேஷன் லாஸ். இதுதான் ஃபால்ட் கோட் நம்பர் 001ங்கிறது ஃபால்ட் கோட் நம்பர். இப்போ இந்த ஃபால்ட் கோட் நம்பர்ல 001ங்கிற ஃபால்ட் கோட் நம்பர் அதில் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ERCN ஃபால்ட், அதாவது ERCP இருந்து போற கம்யூனிகேஷன் ஒரு தட் இஸ் ஹெல்த்தி அதாவது ERCP இருந்து ஒரு ஹெல்த்தி சிக்னல் வில் கோ ஃபார் த எலக்ட்ரானிக்ஸ், கண்ட்ரோல் எலக்ட்ரானிக்ஸ். இந்த போறது வந்து ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா திஸ் ஃபால்ட் மெசேஜ் வில் கம். ஓகேவா, இப்போ இது மாதிரி ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சப்போஸ் பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் வந்துச்சுன்னா நம்ம வி ஹேவ் டு கம் ஃபார் சிசிபி லோகோ வி ஹேவ் டு டவுன்லோட் த சிசிபி டேட்டா. அந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டைமையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது ஃபால்ட் கூட இதாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு பர்டிகுலர் எக்யூப்மெண்ட்டை நம்ம வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணலாம். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேரியஸ் ஃபால்ட் கோட் இருக்கு, அதுக்கு என்னென்னலாம் ரீசன் சொல்லி போட்டிருக்கு. ஓகேங்களா, இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா 002 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 120 pressure not within 0.0 cm². இதுவும் இந்த ERCP இதோட ரீசன் என்னன்னா நம்ம EBVல கொடுக்குற டிமாண்டுக்கும் ERCP கிரியேட் பண்ற ப்ரெஷருக்கும் 0.35 வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ சப்போஸ் இந்த EBV we are giving டிமாண்ட் ஃபார் 4.5, ஆனால் ERCP கிரியேட் பண்றது வந்து சம்திங் 4.1 அது மாதிரி தான் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுதுன்னா இட் வில் வெயிட் ஃபார் 10 செகண்ட்ஸ். அதில் ரெக்டிஃபை ஆனால் திஸ் ஃபால்ட் கோட் வில் கம். அது மாதிரி ஒருவருக்கும் ஒரு ஃபால்ட்டுக்கும் ஒரு கோடு ரீசன்ஸ் இருக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே இருக்கு. சாரி, ஓகே, வேரியஸ் ஃபால்ட் கோடுக்கும் இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபால்ட் கோடை வச்சு நம்ம வி கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் ஃபார் த பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆர் எனி அதர் ஃபால்ட்ஸ். ஓகேவா, இது வந்து சிசிபி பிரேக் சிஸ்டத்தோட ஒரு இது டயக்ராமு, அதோட ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா EBV எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு, எல்லாரையும் பார்த்தீங்கன்னா ERCP, BPCP, 16CP, 20CP, BCCPங்கிறது இருக்கு. அப்புறம் RCP, அப்புறமேட்டு எல்லாமே LOA நெட்வொர்க் கூட எல்லாமே கனெக்ட் இருக்கு. அந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து சிசிபியில் வந்து நம்ம டைரக்டா டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். E70 பார்த்தீங்கன்னா வந்து டைரக்ட் டவுன்லோடிங் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. அப்போ அதுல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேல ரேக்ல வந்து கார்ட்ஸ் இருக்கு, பிளண்டர் கார்டு, LPA கார்டு, கண்ட்ரோல் கார்டு, PSC கார்டு. இந்த கண்ட்ரோல் கார்டோட இண்டிகேஷன் லேம்ப்ஸ் இருக்கு. இந்த இண்டிகேஷன் லேம்ப்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். ஓகேவா, சப்போஸ் இதுல இருந்து ஹெல்த்தி சிக்னல் போடலாம். சப்போஸ் இந்த 6ங்கிறது அதோட கண்ட்ரோல் கார்டோட ஹெல்த்தி சிக்னல். சப்போஸ் இது ஆஃப் ஆயிருந்தா கூட பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் வரும். இங்கிருந்து ஹெல்த்தி சிக்னல் கண்டினியூஸ் ஆகிட்டு VCக்கு போயிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா, உள்ளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபால்ட் மெசேஜ் வரும். இந்த இதுல பார்த்து E70 பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் பிரேக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபெயிலியர் வரும்னா DBC, அதாவது டிரைவர்ஸ் பிரேக் கண்ட்ரோலர்,
அதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்பர் சிக்னல் இதுக்கு வரலன்னா இந்த இது திஸ் லேம்ப் வில் க்ளோ. இது ஆல்ரெடி நார்மலி இட் ஷுட் பி இன் எக்ஸ்டிங்விஷ் கண்டிஷன். இது க்ளோ ஆச்சுன்னா ஒன்னு க்ளோ ஆச்சுன்னா கேபன் சைடு பிரேக் கண்ட்ரோல்ல ப்ராப்ளம் ஆகும். அதை பார்த்தீங்கன்னா 2 பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இருக்கும். டிரைவர் பிரேக் கண்ட்ரோல்ல 2 பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இருக்கும். அந்த 2 பொட்டன்ஷியோமீட்டருக்கு ஜென்ரேட் பண்ற வோல்டேஜ் வந்து அது ஹேண்டில் மூவ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பொட்டன்ஷியோமீட்டர் ஒரு வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி 2 பொட்டன்ஷியோமீட்டர் 2 வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். 2 வோல்டேஜுமே 2 ஈக்குவலா இருக்கணும். சப்போஸ் 2 வோல்டேஜோட வேரியேஷன் வந்து 0.7க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அந்த டிபிசி வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக் டிபிசி. அப்ப இந்த எல்இடி வில் க்ளோ. அதே மாதிரி 2னா கேப் டு சைட் டிபிசி, அந்த மாதிரி அதோட ப்ராப்ளமா இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்ப அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இதான் அந்த கண்ட்ரோல் கார்டோட எல்இடி இண்டிகேஷன்ஸ். எல்இடி 1 வந்து டிபிசி 1 பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பியாண்ட் டாலரன்ஸ் 0.7 வோல்ட். எல்இடி 2 டிபிசி 2 பொட்டன்ஷியோமீட்டர் பியாண்ட் டாலரன்ஸ் 0.7 வோல்ட். எல்இடி 3 EP Wall 16 energizes charging control pressure. அந்த E70 மேனிஃபோல்ட்ல இருக்கிற EP வால்ஸ் இது ஆக்சுவலா. அப்படி எல்இடி 4 வந்து EP Wall 17 energizes, meaning no wetting of baby pressure. When A9 apply, this LED extinguishes, showing de-energizing of EP Wall, venting BP control pressure to A9 handle position. LED again glows when BP pressure reaches specified value. அதே மாதிரி LED 5 EP Wall 18 energized session, LED 5 will glow, and LED 6 வந்து indicates the system is in healthy. ஓகே, இப்போ நம்ம அமிர்தபாரத் லோக்கல் வந்து we are using master loco and slave loco. மாஸ்டர் லோக்கோ வந்து லீடிங் லோக்கோ, ஸ்லேவ் லோக்கோ வந்து ரியல் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இப்போ அதுல வந்து இந்த காக்கு பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் என்ன சொல்றது, பர்டிகுலர் பொசிஷன்ல தான் இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஆக்சுவலி இல்லைன்னா அதர்வைஸ் ஃபால்ட் மெசேஜ் வில் கம். ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ ஃபேண்டா செலக்டர் ஸ்விட்ச் மாஸ்டர் லோக்கோ E70 ஆட்டோ, ஸ்லேவ் லோக்கோ E70 ஆட்டோ பொசிஷன். அதே மாதிரி சிசிபி லோக்கோ ரெண்டுமே தான். அப்புறமேட்டு 136 அதாவது ஃபீட் பைப் காக்கு, இது வந்து மாஸ்டர் லோக்கோ ஷுட் பி இன் ஓப்பன் கண்டிஷன் E70ல, ஸ்லேவ் லோக்கோ ஷுட் இன் க்ளோஸ் கண்டிஷன். அண்ட் 70 பிபி தட் இஸ் LND காக்கு, மாஸ்டர் லோக்கோ ஓப்பன் அண்ட் ஸ்லேவ் லோக்கோ ஷுட் பி இன் ஓப்பன். அண்ட் 70 ஃபார் எமர்ஜென்சி எக்ஸ்ட்ராஸ் காக், that is master loco open, slave loco open. And for 47 dead loco both should be in closed condition. And IG38 open condition. And master loco with CCB brake and slave loco with CCB brake, அதே மாதிரி தான். இதுல வந்து பொசிஷன் ஆஃப் த ஹேண்டில் should be in lead in driving cab and trial in non driving cab. அதே மாதிரி ஸ்லேவ் லோக்கல்ல பொசிஷன் ஸ்விட்ச் ஆஃப் த ஹேண்டில் should be in ரெண்டு EBVலையுமே வந்து ட்ரையல்ல தான் வச்சிருக்கணும், both in driving and other non-driving cab. Procedure to change master to slave loco. CCB loco. Ensure A9 handles in both cabs are in full service position and locked. Ensure that SN handle in both cabs are in release condition, and ensure EBV mode switch in both cabs are in trial mode. இதுல ப்ராப்ளம் இருக்கு. புஷ்புல் ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வந்து ஸ்லேவ் லோக்கோ பொறுத்த வரைக்கும் SN ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம ட்ரையல் பொசிஷன்ல போடணும். SN ரிலீஸ் பண்ணாம ட்ரையல் பொசிஷன் போட்ட, சப்போஸ் SN அப்ளை கண்டிஷன்லயே வச்சுட்டு லீடிங்ல இருக்கிற ட்ரையல் பொசிஷன் போட்டா அந்த 20 CP இருக்கிற கண்ட்ரோல் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகாது, பிரேக் அப்படியே தான் நிற்கும். ஓகேங்களா? அந்த பிரேக் அப்ளிகேஷனை வச்சு நம்ம லீடிங் லோக்கோ ரன் பண்ணி போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன 10 km ஸ்பீட் மேல போனா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிராக்ஷன் வராது, ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்ப என்ன பண்ணா வந்து ஸ்லேவ் லோக்கோ பண்ணும்போது, மாஸ்டர் லோக்கோ ஸ்லேவ் லோக்கோ பண்ணும்போது SN ஹேண்ட்ல வந்து சப்போஸ் SN ஹேண்ட்ல ஃபுல்லா ரிலீஸ் பண்ணிட்டு A9 FS வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லீட் மோட ட்ரையல் மோடா மாத்தணும். ஓகேவா? தென் E70 லோக்கோஸ் செக் போத் SN ஹேண்டில்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் கண்டிஷன் அண்ட் போத் கேப் A9 ஆர் இன் நியூட்ரல் கண்டிஷன். செக் ஆன் நியூமேட்டிக் பேனல். அதுல வந்து நியூமேட்டிக் பேனல் காக்ஸ் வந்து 70, 74 காக்கு, IG38 காக்கு ஓப்பன் கண்டிஷன். 70 காக்குனா LND காக்கு, 74 வந்து எமர்ஜென்சி காக்கு, IG38 கீ அது ஓப்பன் கண்டிஷன்.
and cock 136 and 47, 136 feed pipe cock and 47 are in closed condition. Okay, check பண்ணி போடணும். Okay.